क्या कहना। ओम शांति 26/1/25 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15/12-20 टपिक अच्छी प्रत्यक्षता करने साधारणता को अलौकिकतार परिवर्तन करी दर्शनीय मूर्ति हुआ। आज बापदादा निजर चारिआडर ब्राह्मण पिलामानंकर मस्तकरे भाग्यर 3टी तारका चमकुथिबार देखुछन्ति। एमानकर भाग्य केते श्रेष्ठ एवं केते सहजरे प्राप्ति हो जाइछि। गोटी हेला अलौकिक श्रेष्ठ जन्मर भाग्य, द्वितीयटी हेला श्रेष्ठ संबंधर भाग्य, तृतीयटी हेला सर्वप्राप्तिर भाग्य। ए तीनोटी जाक भाग्य चमकुथिबा तारका को देखि बापदादा मध्य हर्षित होउछन्ति। प्रथमे जन्मर भाग्य को देख, स्वयं भाग्य विधाता बाबांकर द्वारा तुम समस्तंकर जन्म होइछि। जेबे कि जन्मदाता ही भाग्य विधाता, तेणु जन्म केते अलौकिक एवं श्रेष्ठ होइथिबो। तेणु तुमे समस्त को मध्य एई भली भाग्यशाली जन्मर निशा एवं खुशी अछि त। एहा तो संबंधर विशेषता को देख, सारा कल्प भितरे एई भली संबंध अन्य कौनसी भी आत्मार नहीं। केवल तुमे विशेष आत्मा मानक ही जनक द्वारा तीनोटी संबंध प्राप्त होइछि। सेही जनक पिता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती एवं सद्गुरु मध्य अटंती। एही भली जनक द्वारा तीनोटी संबंध प्राप्त करिवार भाग्य केवल ब्राह्मण आत्मा व्यतीत अन्य कहार भी नहीं। अनुभव हेउछि ना। पिता संबंधरे संपत्ति मध्य देउछन्ति, पालना मध्य करुछन्ति। संपत्ति को मध्य देख केते उच्च तथा अविनाशी अटे। दुनियार लोक माने कहउछन्ति आमर पालनकर्ता भगवान अटंती, किंतु तुमे पिला माने निश्चय एवं निसार सहित कहछ आमर पालनकर्ता स्वयं भगवान अटंती। एही भली परमात्मा पालना, परमात्मा का स्नेह, परमात्मा का संपत्ति आउ काहाकू मिलुछि कि? सेथिपाई से जनक पिता मध्य अटंती, पालनकर्ता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती। तेबे प्रत्येक आत्मार जीवनर विशेष करी ए तीनोटी संबंध अति आवश्यक अटे। किंतु तीनोटी जाक संबंध अलग अलग होता है। किंतु तुम मानकर जनक सहित तीनोटी संबंध रही। पाठ पढ़ा को मध्य देख, तीन कालर पाठपढ़ा, त्रिकालदर्शी हेबार पाठपढ़ा। तेबे पाठपढ़ा को रोजगार पंथा कह जाए, कारण पाठपढ़ा द्वारा पद प्राप्त होता है। सारा विश्व देख सबुठारु उच्चरु उच्च पद राज्य पदर गायन रही। तेबे तुम मानक मध्य पाठपढ़ा द्वारा क्यों पद प्राप्त होउछि? एबे मध्य राजा एवं भविष्य मध्य राजपद। एबे स्वराज्यर राजा अट, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी अटे एवं भविष्यतर राज्यभाग्य तो अविनाशी। एहा ठारु आउ कौनसी बड़ पद नहीं। शिक्षकंक द्वारा शिक्षा मध्य त्रिकालदर्शी हेबार मिलुछि एवं पद मध्य दैवी राजपद मिलुछि। एही भली शिक्षक सहित संबंध केवल ब्राह्मण आत्मा व्यतीत कहार नथिला ना कहार होई परिबो। एहा सहित सद्गुरुंकर संबंध, सद्गुरुंक द्वारा श्रीमत मध्य मिलुछि। जो श्रीमतरे गायन अछि आज मध्य भक्ति मार्ग रे हेउछि। तुमे माने निश्चय सहित कहूछ आमर प्रत्येक पाद कहा आधार चलुछि? श्रीमत आधार रे। तेणु चेक कर प्रत्येक पाद अर्थात प्रत्येक कर्म श्रीमत आधार रे हेउछि तो। भाग्य तो मिल जाइछि, किंतु भाग्यर प्राप्ति अनुभव जीवन रे हेउछि तो। प्रत्येक पाद श्रीमत आधार रे चलुछि ना केबे केबे मनमत, केबे केबे परमत मिसी जाउछि? या परख हैला। जदि श्रीमत अनुसार पाद उठुछि तेबे प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा हेबार अनुभव हेब। जदि श्रीमत अनुसार पाद उठुछि तेबे सफलता सहजरे मिल जाउथिबो। एहा सहित सद्गुरुंक द्वारा वरदानर खଣି प्राप्त होइछि। तेबे मते वरदान मिलिछि, यार चिन्ह हैला जोठी वरदान मिलिथिबो सेठारे मेहनत नथिबो। तेणु सद्गुरुंक संबंधरे श्रेष्ठ मत एवं सर्वदा वरदानर प्राप्ति हो चली। यह सहज मार्गर विशेषता अटे।
ଯଦି ଜଣକ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତେବେ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ସହଜ କଥା। 3 ଜଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ କାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, ମୋର ତ ଶିବ ବାବା। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣକ ଭିତରେ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚମକୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ତୃତୀୟ ତାରକାଟି ହେଲା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ତାରକା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବା ଭଣ୍ଡାରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଇଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ କି? ଦିଲର ସହିତ ମେରା ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପତ୍ତି ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଏଇ କଥାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କେହି କେହି ଅଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର, ମୁଁ ନମ୍ବର 12 ଅଟେ ନା ନମ୍ବର 1? କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଟିଚର ମାନେ ନମ୍ବର 1 ନା ନମ୍ବର 12? ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ନମ୍ବର 1 କାଲିକୁ ନମ୍ବର 12ରେ ଆସିଯାଉଥିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ବର 1 ଅଟୁ ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ହୋଇ ରହିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ଅଟ? ଖାଲିଟାରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ, ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧା ଅଟ। ହାତ ତ ବହୁତ ଜଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ତ ଦାଦୀମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ। ଜନକ, ତୁମେ ହିସାବ ନେବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଉଠାଅ। ନମ୍ବର 1 ଅଟ ନା? ହାତ ଉଠାଇ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସାହସ ରଖିଛ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର 1। ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବୁ ନା? କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଚେହେରା ଚାଲିଚଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଏବେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର 1 କହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା କହିଦେଉ ଯେ ଇଏ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଦେଖ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ସାକାର ରୂପରେ। ଫରିସ୍ତା ତ ପରେ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କି? ଅନ୍ତିମ 84 ଜନ୍ମ, ପୁରୁଣା ଜନ୍ମ, 60 ବର୍ଷ ପରର ଆୟୁଷ, ପୁଣି ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ ନା? ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିଲ ନା? ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ବର 1ରେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆସିଯାଇଛି ନା, ବାପ ଦାଦା ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବେ। ଫାଇଲ୍ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରୁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ। ହୁଏତ କର୍ମ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଉ, ଚାହେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ, ସେମାନେ ତୁମର ଚାଲିଚଳନକୁ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି
ଯେ ଏମାନେ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅଟନ୍ତି, ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଲୌକିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମର ବା ପଦପଦବୀର ବିଶେଷତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସାଧାରଣତା ବିଶେଷତା ଅନୁଭବ ହେଉ। ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ବି ତ ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଚାଲିଚଳନରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଚାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଚାହେ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥାଅ କି ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଭଳି ହୋଇପାରିବ ତ? ଆଗ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ହୋଇପାରିବ ତ? ଏବେ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ କରୁଛ ବା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ତ ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା ସ୍ନେହ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ନେହ ଅଛି? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଟିଚରମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନେ କୁହ, ହୋଇପାରିବ ନା କେବେ ସାଧାରଣ କେବେ ବିଶେଷ? ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ବି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଷା ଅଲୌକିକ ହେବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶା ରହିଛି, ତାପରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ, ଚାଲିଚଳନ, ଚେହେରା ସତ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ। ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଷଣ ତୀର ଲଗାଇବାର ଏକ ସାଧନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କରିଲା ବାଲା କିଏ? ନିଜେ ଖୋଜିବେ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ରଚନା ହିଁ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବ? ଦାଦିଜୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେବା କରିବୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ତ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ମିଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସବୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରୁ ସମାଚାର ଆସିବ ଯେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୀତ ଗାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧାରଣ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ତାହା ତ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ କାରଣରୁ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକାର ତାଙ୍କର କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ଏଥିରେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରସାଦକୁ କେହି ମୁଁ ପଣିଆରେ ଆଣିପାରେ କି? ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସେହି ବିଶେଷତାକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପଣିଆ ଆଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଦୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ? 3 ଜଣ ଯାକ ପାଣ୍ଡବ, ନିର୍ଭର ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ, ବୃଜମୋହନ ଭାଇ, କୁହ, 3 ଜଣ ଯାକ ସାଧାରଣ ଅଟନା? 3 ଜଣ ଯାକ କୁହ, ହୋଇପାରିବ ତ? ହୋଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହାର କମାଣ୍ଡର ହୁଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ କମାଣ୍ଡର ହୁଅ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କମାଣ୍ଡର ହୁଅ। କ'ଣ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହେବ ତ? ହେବ ନା? ମଧୁବନବାସୀ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ହେବ ତ। ବମ୍ବେ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଯୋଗିନୀ ଭଉଣୀ ପାଲା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବମ୍ବେ ବାଲା ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ହେବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ।
କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀବାଲା କରିବ? ଟିଚରମାନେ କୁହ ଦେଖ। ବାପଦାଦା ସବୁ ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦୋରବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଇନ୍ଦୋର ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଟିଚରମାନେ କରିବ ତ? ଇନ୍ଦୋର କରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ପୁରା ହାତକୁ ହଲାଅ ନାହିଁ। କହିବ ତ କରାଇବା। ଦାଦୀମାନେ ଦେଖିବ। ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଗୁଜୁରାଟ କରିବ? ହାତ ହଲାଇ ଦେବା ତ ସହଜ କଥା। ଏବେ ମନକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ତୁମକୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକତାର ଯୋଜନା ହେଲା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ କର। ଏହା ତ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକତା ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା। ଆଉ କୌଣସି ଜୋନ୍ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ତ? ୟୁପିବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ୟୁପିବାଲା ଅଳ୍ପ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟୁପି କରିବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଲା କରିବ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜସ୍ଥାନ ହାତ ଉଠାଅ। ଟିଚରମାନେ ହାତ ହଲାଅ। କର୍ଣ୍ଣାଟକବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାତ ଉଠାଅ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ହାତ ଉଠାଅ। ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁଠି ଅଛ? କରିବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ। ଏବେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କଥା ଦେଉଛ। ଏଇଥିପାଇଁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ସାହସ ଦେଖାଇଛ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚନକୁ ସତବଚନ କୁହାଯାଏ। କୁହନ୍ତି ନା ସତବଚନ ମହାରାଜା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ମହାରାଜା ଅଟ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଯିଏ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିଲରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସତବଚନ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମନକୁ ଦେଖିବାର ଟିଭି ଅଛି। ଏଠିକାର ଟିଭି ତ ବାହାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖାଇବ ନା। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସବୁ ସମୟର ମନର ଗତିର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମନର ଟିଭିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାପଦାଦା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଥାଶକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ଚେହେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନା, ଶକ୍ତିୟାଁ ଆ ଗଇ। ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟ। ତାପରେ ଶକ୍ତିମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ନିଜର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକଟ କର। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଆଶାର ତାରକା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି କଥା ଆସୁଛି ତେବେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆଜିର ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋତେ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ତାପରେ ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ବଦଳିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବଦଳିବି ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ପଦ ମିଳିବ। ପଛବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ପଛବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବହୁତ 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 ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମର ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବର୍ଗୀକରଣ ସେବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେପରି ମେଡ଼ିକାଲ ୱିଙ୍ଗସ୍ ବାଲା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ହାର୍ଟ ରୋଗକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରମାଣ। ତୁମେମାନେ ତ ଶୁଣୁଛ ନା, ସେଇଭଳି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କରୁଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସବୁ ୱିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଆଡ଼େ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଯାଉଛି ଯେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ ଯେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକତାର ନାଗଡ଼ା ବଜାଉଥିବା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୋ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାଇଲେନ୍ସ ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟ, ନୁହେଁ କି ବାଣୀର ବିଜୟ। ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ ସେତିକି ଆପେ ଆପେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ବୈରାଗ ଆସିବ। ଯେପରି ଏବେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ବାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ବିଜୟ ନାଗରା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ହିରୋ ପାଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।